प्रभु को नाम धन्यवाद हो पुनर्बार यह पवित्र समय तांकरी पवित्र वाक्य सहित आम आसवाई सुजोग पाइछु। जिते जन यही वाक्य शुणुअछंती से समस्त को मोर व्यक्तिगत भाव में ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाए। नमस्कार। आसतु आज वाक्य अध्ययन करने निमंते आम शास्त्रांश पढ़ा माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 पर्व तार 5 पद। नम्र लोक धन्य कारण से माने पृथ्वीर अधिकारी हेबे। आसतु प्रार्थना करवा। हे आम स्वर्गस्थ पिता तुम नाम धन्यवाद दौच प्रभु ए समय पाई विशेषकर वाक्य पाई आम आत्मिक चक्षु खोली दियो जहाँफल तुमरी इच्छा को ये वाक्यर निगूढ़ तत्व को बुझीपार प्रभु पिता आमर खर्ण मध्य तुम्हें पवित्र कर प्रभु शुणापी तुम्हें शक्ति इच्छा एवं साहस दियो। आम प्रार्थना शुणिछ धन्यवाद दे प्रिय जीशु नाम प्रार्थना करुछु आमेन। आम्भे माने आज एपर एक समाज रे बास करुछु जो समाज रे शक्ति को पूजा करा जाए एवं जहाँ दुर्बल भाव रे देखा जाए ताहाको संपूर्ण भाव रे अग्राह्य करिथाउ। ए पृथ्वी रे जते जन सामाजिक शक्ति राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति पाई अछंती से माने अन्य मानक ठारू सम्मान पाउछंती पुणी अन्य मानक निजर बेनिफिट पाई से माने विभिन्न रूप से माने व्यवहार करिथांते। जते जन गरीब सरल से माने अन्य मानक द्वारा ताड़ना प्राप्त बा अपव्यवहार होते। यही समय जार शक्ति अच्छी से विभिन्न शक्ति सामाजिक शक्ति राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति यही शक्ति पाई से निजे गर्व करिथांते एवं यही सफलता को से माने निज जीवन रे आत्म प्रशंसा करिथांते। यही परिप्रेक्षी जो वाक्य में आज पढ़िलु जीशु ख्रीष्ट यही व्यक्ति मानों को नहीं से शिक्षा देउछंती कि जो माने शक्ति को पूजा करते शक्ति को उत्तम भाव में व्यवहार न करती एवं ईश्वर जो शक्ति मान को दे अछंती सामाजिक भाव में हो राजनीतिक भाव में हो बा आर्थिक भाव में हो से शक्ति को आम अपव्यवहार करने सत्वे आम प्रभु ठारू दूर को चली थाऊ एवं आम हृदयर एवं शरीर पवित्रता को हमें हर थाऊ। तेणु यही परिस्थिति रे जीशु ख्रीष्ट से कहते नम्र लोक धन्य कारण से माने पृथ्वीर अधिकार है। ख्रीष्ट मोर प्रिय माने यही नम्र जीशु ख्रीष्ट कहती जो माने नम्र होती जो माने सरल होती से माने धन्य। आमे जेतेबेले ओडिया बाइबल नम्र देखिबा यह ग्रीक शब्द रु आसी जोटा कि आमे प्राउड्स ग्रीक शब्द प्राउड्स यही प्राउड रो शब्द होची पावर अंडर कंट्रोल बा नियंत्रित शक्ति जो शक्ति को आमे निज नियंत्रण व्यवहार करिथाओ ताहा होची मीकनेस बा नम्र अटे। यही नम्र अर्थ दुर्बलता को बुझाए नहीं बा यही नम्र अर्थ भीरुता को बुझाए नहीं किंतु ईश्वर को वाक्य द्वारा तांकर गाइडेंस द्वारा निज बुद्धि और ज्ञान को निज नियंत्रण रखी व्यवहार करने को आमे नम्रता कही थाउ। प्राउड 3 गोष्ठी लोक माने ए शब्द को यूज करुथिले। प्रथमे तो डॉक्टर्स माने नाविक माने
ଏବଂ କୃଷକମାନେ এই ଡକ୍ଟରମାନେ ସେମାନେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରୋଗୀ ନିଜ ଶରୀରର ବ୍ୟଥା ନ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଆଉଟି ପାଉଟି ହୋଇଥାଏ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ସୁଥିଂ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସୁଥିଂ ମେଡିସିନ ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା କାଳୁଆ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ପେନ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆରାମ ଫିଲ୍ କରିଥାନ୍ତି। ନାବିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜଳଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଟାଣ ଖରା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ଲବଣାକ୍ତ ପବନ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଛିପ୍ ଛିପ୍ ଥାଏ ପୁଣି ଟାଣ ଖରାରେ ସେମାନେ ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶୀତଳ ପବନ ବହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଲାଗିଥାଏ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ। ପୁଣି କୃଷକମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଷଣ୍ଢ ବଳଦକୁ ହଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି କୃଷକମାନେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ବଳଦ ବା ଷଣ୍ଢ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଜୁଆଳି ପକାଇବା ପାଇଁ ସେ ରାଜି ହୋଇଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏହି ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମେଡିସିନ ହାଜ୍ ପାୱାର। এই ମେଡିସିନକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପର ଡୋଜ୍ ଦେବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏହା ମଣିଷକୁ ମାରି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର ଡୋଜ୍ ଯଦି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏହା ମଣିଷକୁ ମାରି ଦେଇଥାଏ। ପୁଣି ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ନାବିକମାନେ ଏହି ପବନର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏହି ପବନ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବହିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଝଡ଼ ବନ୍ୟା ବତାସ ଆଣିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଥାଏ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଷଣ୍ଢ ତାକୁ ଭଙ୍ଗା ନ ଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କ'ଣ ବି କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଙ୍ଗାଯାଏ ସେ ମଣିଷର ନିୟନ୍ତ୍ରିତରେ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏହି ନମ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନମ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦ ପାୱାର ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ଆତ୍ମାର ମୃଦୁତା ବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶକ୍ତି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହାକୁ ନମ୍ରତା ଆମେ କହିବା ବା ନମ୍ର ବୋଲି କହିବା। ଏହି ନମ୍ରତାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଇବଲରୁ ଉଦାହରଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଏଠାରେ ମାଂସ ଆଉ ରକ୍ତ ଭରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ କୁହନ୍ତି ହେ ଅବ୍ରାହମ ନିଜର ପିତୃଗୃହ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ବାହାର ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖେଇବି ସେଠାକୁ ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ। ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ବାହାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନେଇକି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇକି ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାର 13 ପର୍ବ 7 ଅନୱାର୍ଡସ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେମାନେ ଲଟ୍ର ପରିବାର ଅବ୍ରାହମର ପରିବାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେତେବେଳେ କଳହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେମାନେ ଅଲଗା ହେବାର ସମୟ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିଲା ଅବ୍ରାହମ ନିଜେ ପିତା ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଜଣେ ବଡ଼ ହିସାବରେ ବା ଏଇ ଯାତ୍ରାର ଲିଡର ଭାବରେ ନିଜ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଥିଲା କି ହେ ଲର୍ଡ ତମେ ଏହି ଦିଗକୁ ଚାଲିଯାଅ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଅ କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କଲେନି। ସେ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ସେ ଲଟ୍ ଉପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଲୁଟଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦେଖ ତୁମେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହଁ ତୁମେ ଯଦି ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ମୁଁ ବାମ ଆଡ଼କୁ ଯିବି ତୁମେ ଯଦି ବାମ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ମୁଁ ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ଯିବି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ନିଜର ଅଧିକାର ଥିଲା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପୁଣି ଜାଗତିକ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ସେ ଲଟଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପୁତ୍ର
ଲଟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଚାହ ତୁମେ ତାହାକୁ ନିଅ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅବ୍ରାହମ କାହିଁକି ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ର ଲଟଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏ ହେତୁ ଲଟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଈଶ୍ୱର ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲଟ ଏକ ଗ୍ରୀନେରୀ ଫିଲ୍ଡକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅବ୍ରାହମ କହୁଛନ୍ତି କେମିତିକିଆ ବି ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ନା ହଉ, ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ହେଇଥାଏ। ଅବ୍ରାହମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଏଣୁକରି ସେ ଲଟଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଠିକ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠୁ କ'ଣ ଯେ ଅବ୍ରାହମ କିପରି ନିଜର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାରକୁ ସେ ନିଜର ପୁତ୍ର ଲଟଙ୍କୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିବା, ଯୋସେଫ କିପରି ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକା ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ମିଶର ଦେଶରେ ରାଜା ହେଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲେ, ପରିବାରକୁ ଡାକିଲେ କି ମିଶିବା ପାଇଁ, ସେଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୟକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଯୋସେଫ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କାମ କରୁନଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପାଇଲେ, ସେ ଭାବିଲେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ଅଟେ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଈଶ୍ୱର ଠିକ୍ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ନିମନ୍ତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଏଣୁ ଯୋସେଫ 13 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟକୁ ସେ ଜଗିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମନ୍ଦ ସମୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଦାଉଦ। ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସାମୁଏଲ ଅଭିଷେକ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସାଉଲ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଗୋଟେ ଆଡୁଲମ ଗୁମ୍ଫାରେ ସେ ଲୁଚି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସାଉଲ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଖୋଜି ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ଯେଉଁଠାରେ ଦାଉଦ ଲୁଚି ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସାଉଲ ଅତିକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିକ ସେ କାଟିକି ରଖିଲେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମାରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା କଲି ନାହିଁ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଦାଉଦଙ୍କୁ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଗଲା ରାଜା ଭାବରେ, ପୁଣି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜଗାଦିରେ ବସାଇବାକୁ ହେଲା, ତାହା 15 ବର୍ଷର ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା। ସେଇ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ସାଉଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଷେକ ପାଇଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବା ତାର ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠାରେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଦାଉଦ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳ ଥିଲା କି ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସମୟ ଥିଲା ଏବଂ ସୁବିଧା ଥିଲା ସାଉଲକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ କଲେ ନାହିଁ। ଦ ପାୱାର ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ।
से निज पाखरे जो शक्ति थिला से शक्ति जनकर जीवन प्रभुଙ୍କ दासଙ୍କର जीवन नेबा पाई से चाहिलानी किंतु से चाहिला ईश्वरଙ୍କର समय मो जीवन रे कार्य करू मु शेष उदाहरण देबा पाई मु चाहे जीशु ख्रीष्ट निजे जेतेबेले से माथ्यू 26 आम देखुचु गेत्सेमानी गार्डन रे शत्रु माने जेतेबेले ताको धरिबा पाई गले फितर रागिकी जड़े सैनिकर कान काटी देउछंती आउ जीशु ख्रीष्ट ताको शिक्षा देउछंती मु जदि चाहि थांती मोर पितांको निकटरे प्रार्थना करी मु अनेक स्वर्गदूत मानू को आनिकी निजक मु रक्षा करि पारि थांती किंतु मु ताहा करिबा पई चाहे नाही। ख्रीष्ट मोर बापा माँ भाई भौणी माने आम्भ मानक पाखरे परमेश्वर जो शक्ति दे अछंती जो बल दे अछंती से बल को आम्भे माने की प्रकार व्यवहार करूछु जीशु ख्रीष्ट शिक्षा दियंती जो माने नम्र बा नम्र लोक धन्य अर्थात जो मानकु परमेश्वर सामाजिक शक्ति दे अछंती शारीरिक बल दे अछंती आर्थिक शक्ति दे अछंती से शक्ति को ख्रीष्टन को वाक्य ख्रीष्टन को आत्मा को परिचालन रे ताहार नियंत्रण रे से शक्ति को व्यवहार करिबा निहाती आवश्यक अटे। आम्भे माने जदि आम्भ मानक पाखरे थिबा शक्ति को प्रभु को देखिकी नियंत्रण रे व्यवहार करिबा नाही ताहाले आम माने गर्व लोक बनी जाऊ आउ गर्वित हृदय को ईश्वर भल पाती ना तेणु प्रत्येक विश्वासी विश्वासिनी से माने नम्रता जीवन जापन करने दरकार बा तांको पाखर जो शक्ति अच्छी से शक्ति को से माने अपव्यवहार करने दरकार ना से माने नियंत्रण रे व्यवहार करने दरकार। यह होछि प्रत्येक विश्वासी विश्वासिनी तृतीय स्टेप ख्रिस्टियन जीवन रे प्रथमे आत्मा रे दीनहीन हेबा पुणी आत्मा जतेबेले पाप करिबो से पाप पाई गभीर दुख बा विलाप करिबा पुणी निज आत्मा को मृदुतारे रखिबा नम्रतारे रखिबा। ख्रीष्टपर प्रिय माने आम्भे माने किपरि जानिबा जे मु एक नम्र व्यक्ति अटे आमे तीनोटी उपाय रे जने व्यक्ति को जानिबा कि से जने नम्र व्यक्ति अटंती ना नाही। प्रथम माध्यम होची हाउ डू आई रिलीज माय एंगर मोर क्रोध को मु के परि अन्य मान को निकट रे रखुची की परि मु ताहा बाहर करूची। अनेक समय आमे माने जेतेबेले रागी थाउ क्रोध रे भरी थाउ आमे बहुत मंद शब्द मंद वाक्य आमे अन्य मानू को कहि थाउ अन्य मानू को आमे विस्फोरण करि थाउ अन्य मानू को ब्लास्ट करि थाउ अन्य मानू को तुच्छ करि थाउ घृणा करि थाउ। ख्रीष्ट मोर बापा माँ भाई भौण माने आत्मा रे मृदुता द जेंटलनेस ऑफ स्पिरिट आम मानक आत्मार भद्रता आनिबा अति आवश्यक अटे। अनेक समय क्रोध रे आमे गाली दे अछु विभिन्न अपशब्द कहूछु तापरे सॉरी कहूछु से सॉरी कहिबा द्वारा आम मानक हृदय मुहरु जो वाक्य बाहर की जड़े व्यक्ति विश्वासी को जीवन रे आघात करुची से आघात को कौन से मिटाई पारिबो यहा को बुझाइबा पई मु गोटे उदाहरण निये। जड़े पितार अति क्रोधित पुत्र थिले आउ निज पुत्रर क्रोध देखी तार क्रोध को किपरि नियंत्रण करा जाए ताहार से उपाय करुथिले आउ ताको शिक्षा देउथिले सदा बेले तुमर क्रोध को तमे नियंत्रण करिबा अति आवश्यक अटे। ख्रीष्टान मोर बापा माँ भाई भौण माने ताहाको गोटे हामेर देले गोटे मार्तोल आउ केतोटी कंटा देले आउ कंटा देकी से कहले जेतेबेले तुम हृदय रे
କ୍ରୋଧ ଆସିବ ତୁମେ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥରେ ତମେ ସେହି କଣ୍ଟାକୁ ତମେ ମାର। ସେହି ପୁତ୍ରଟା ସେମିତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା 37 କଣ୍ଟା ସେ ମାରିଲା। 37 ଥର, ଗୋଟେ ଦିନରେ 37 ଥର ତାଙ୍କୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। ଆଉ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା ଯେଉଁ ଦିନ ତା ପାଖରେ କ୍ରୋଧ ବିଲକୁଲ ସରିଗଲା। ଆଉ ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲା, ପିତା 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କ୍ରୋଧ ଆଉ ଆସୁନାହିଁ। ତ ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛୁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁ କାମ କରେ, ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ଏବଂ ତୁ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଥରେ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛୁ, ଯାଇକି ସେ କାନ୍ଥରୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାଟା ବାହାରକୁ ଆଣିଦେ, ସେଠୁ ବାହାର କରିଦେ। ଆଉ ଏଇପରି ଆସିକି ସେ ବାହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ଦିନେ ଏମିତିକା ସମୟ ଆସିଲା, ସେ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ବି କଣ୍ଟା ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯାଇକି ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲା, ପିତା କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ବି କଣ୍ଟା ନାହିଁ, ସବୁ ମୁଁ ବାହାର କଲି। ତ ଆହୁରି ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛ, ତମେ ପରିପକ୍ୱତା ଆଡ଼କୁ ତମେ ଆସୁଅଛ। ପିତା ସେଇ କାନ୍ଥ ପାଖକୁ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ପୁତ୍ର, ତୁମେ କଣ୍ଟା ମାରିଥିଲ, ପୁଣି କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିଲ, ଆଉ କଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କଲ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ତୁମେ କାନ୍ଥରେ ମାରିଥିଲ, ତାହାର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ମିଟାଇ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧକୁ ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିକି ଯାଉଛି, ତାହାର ଗଭୀରତାକୁ ଆମେମାନେ ମିଟାଇ ପାରିବାନି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ କି ପ୍ରକାର ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀକୁ କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ କହନ୍ତି, ତୁମ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତ ମୃଦୁଶୀଳ ହଉ, ଲବଣରେ ଲବଣାକ୍ତ ହଉ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ କି ପ୍ରକାର ଅଟେ? ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମ, ଆମେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ନା ନାହିଁ କି ପ୍ରକାର ଜାଣିବା, ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯାକୋବ 1:20 ଏବଂ 21 ଆମେମାନେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛ, ତାହାକୁ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କର। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥାଉ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗ୍ରହ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସରଳତାର ସହିତ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଭକ୍ତ ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନାଥନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନାଥନ କେମିତି ଦାଉଦଙ୍କର ପାପ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଜାଣିଲେ କି ଏହି କଥାକୁ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାପ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ ନ କରିକି ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁତାପ କରୁଅଛନ୍ତି, ନିଜ ହୃଦୟକୁ ସେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇ ପାପରୁ ସେ ଅଲଗା ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ କି ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ସେ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ ହେଉନି, ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସଜାଉ ନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇବା, ଆମେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ମାଧ୍ୟମ, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଜାଣିବା କି ଜଣେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି? ତୃତୀୟ ଗୁଣ ହେଉଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ
आम्भମାନଙ୍କ विरुद्धରେ आसुथिबा विचारधारा बा व्यक्ति को आम्भे माने की प्रकार स्वीकार करूछु। अनेक समय आम्भे माने सदा बेले आमे ही राइट हेबा पाई चाहूछु। आमे माने जेतेबेले जुक्ति करिथाउ सेही जुक्ति रे आमे सर्वदा जितिबा पाई आमे माने चेष्टा करिथाउ। आउ आम्भमानको विचारधारा विपरीत रे जड़े व्यक्ति जदि कही थाए आमे सही व्यक्ति को आमे तुच्छ करिथाउ बस अवहेला करिथाउ। नम्र व्यक्ति से सदा बेले यह शिखे कि मु सब किछि सर्वदा मु जानी नहीं, मो ठारो अन्य व्यक्ति मध्य से जानी छंती, मु ताहांको ठारो मध्य मु शिखि पारिबी, मु सदा बेले ठीक हेबार प्रयोज्य नहीं। जो माने आम ओपिनियन रे डिसएग्री करूछंती से मानको रेस्पेक्ट देबा होछि नम्रतार एक उदाहरण। एणु आम्भे माने यहा सदा बेले रखिबा। आम्भे माने तर्क करिबा समय जुक्ति तर्क करिबा समय मते ही जीतिबा को पड़िबो। अनेक समय आमनको जतिकी बड़ ज्ञान सत मिछ एक करिकी जो व्यक्ति सहित आमे तर्क करूछु ताहाको हराइबा पाई आमे चाहूछु। होई पारे आमे सत मिछ मिसेकी आमे कहिबा जोगो आमे जीति जाउछु, किंतु सही समय सही व्यक्ति को आमे हराउछु। ख्रीष्ट मोर प्रिय माने नम्र व्यक्ति से सदा बेले जदि भूल होता है से भूल को से ग्रहण करिथाए एवं प्रत्येक तर्क को से जीतिबा पाई चिंता करि न थाए। तर्क जीतिबा अपेक्षा से व्यक्ति को जीतिबा पाई सदा बेले से चाहि थाए। एणु एई विषय गुड़ाक प्रभु आमान को शिक्षा देउछंती। नम्र लोक धन्य कारण से माने पृथ्वीर अधिकारी हेबे, से माने पृथ्वी को अधिकार करिवे। ख्रीष्ट मोर बापा माँ भाई भौणी माने ख्रीस्टियन जीवन रो यह होची तृतीय गुण अटे। एटा बहुत फाउंडेशनल ख्रीस्टीय गुण। आम मानक जीवन रे जदि ए गुण गुड़ाक नहीं, जीशु ख्रीष्ट प्रथम स्तर द्वितीय स्तर तृतीय स्तर ए प्रकार से 8टी गुण एठारे देउछंती। एई 8टी गुण रहिबा निहाती दरकार। आत्मार दिन होने लोक धन्य, पुणी आत्मार पाप निमंते हृदयर पाप निमंते गभीर शोक करिबा, पुणी विलाप करिबा, पुणी सदा बेले नम्र हेबा। निज पाखरे जतिक शक्ति अछि से शक्ति को नियंत्रण रे रखिबा। ख्रीष्ट मोर प्रिय भाई भौणी माने नम्रतार अर्थ दुर्बलता नुहे, भीरुता नुहे बा निज को संपूर्ण अस्वीकार करिबा ताहा नुहे, किंतु जो शक्ति अच्छी से शक्ति ईश्वर गौरव निमंते, ईश्वर को निमंते जो विषय ग्रहणीय अटे से प्रकार व्यवहार करबा ही नम्रतार अर्थ अटे। यही अल्प शिक्षा परे प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन।